नमस्कार जय जगन्नाथ। उत्कल वीर विलयर चरम काल पर्यंत थोके दुर्गेश्वर आपणा आपण प्रभुत्व एवं महिमा अक्षुण्ण रखिबाकु समर्थ थिले। चिलिका ह्रदर दक्षिणांचल केते दुर्गपति एमानंक मध्यरु केतेक जन गजपति वंशर शाखा प्रशाखा वंशधर एवं थोके खंडायत दलपति अटंती। दूरवर्ती स्थान बासस्थान एवं समर कौशल तथा दुर्गम अंचल बास जोगु पठाण बा मोगल मानक दाउर आंच एमानक देहकु लागि नथिला। उत्कलर उत्तर प्रांतस्थ जलेश्वर रायबणिया दुर्गर तात्कालिक अधिपतिंक नाम सामंतराय राघवराट सिंह जग्गदेव बैरीगंजन मानधाता। एड़े बड़ गड़र अधीश्वर सेहीपरि खूब गोटाए असाधारण बड़ नाम हेबा नितांत संभव। मानधातांक अधीन 30,000 वृत्तभोगी खंडायत पाइक थिले। बालेश्वर बंदर पठाण मानक हस्तगत हेबारु प्राय 20,000 पाइक आपणा आपणा मान संभ्रम रक्षा करिबा उद्देश्य पार्वत्य प्रदेश रे बसवास करुअछंती। वर्तमान मानधातांक अधीनस्थ पाइक संख्या 10,000 मात्र। उत्कलर पतनर जे समस्त कारण थाउ हेले स्वाधीन महाराजांकर बौद्ध एवं वैष्णव धर्म अवलंबन ही प्रधानतम कारण अटे। नर शोणित विनिमय रे स्वाधीनता क्रय बा रक्षा करिबा नितांत निंदनीय विषय अटे। एथकु महाराजा मानंकर युद्ध कार्य अनास्था हेतु खंडायत पाइक प्रधान माने मस्तकहीन अवस्था छिन्न भिन्न होई जाइअछंती। बाहुबल रे मरहट्टा बा पठाण माने उत्कल जय करिअछंती। एक कथा जेउ इतिहास बोले से घोर मिथ्यावादी। उत्कल क्षेत्र में तुर्क एवं मरहट्टांक विशेष संघर्षण समय आंबमानक मानधाता सामंत तुर्कपट धरी मध्य निरापद थिले। सेथिर कारण रायबणिया दुर्ग नितांत दृढ़ एवं विपक्षर अजय। जो 10,000 पाइक अधीन थिले सेमाने महावीर समर समर्थ एवं मानधातांक आज्ञाबह। पाइक माने मासिक नगद टंका वेतन पाउनथिले। प्रत्येक जनर स्वतंत्र स्वतंत्र जायगीर जमी थिला। शिवाजी घोड़ा सवार पाइक राजपूतनार क्षत्रिय योद्धा गुरु गोविंद प्रतिष्ठित शिख सेना परी राज्य व्यवस्थानुसार पाइक माने शांत समय चाष एवं विद्रोह समय युद्ध रे नियुक्त थिले। पुणी सुदूर इतिहास जना जाए शाक्य वंशीय क्षत्रिय माने मध्य कृषि एवं समर उभय कार्य रे नियुक्त थिले। आपणा आपणा कृषि कार्य रे नियुक्त थिबारु रायबणिया पाइक माने सर्वदा समस्ते उपस्थित न थांती। प्रयोजन समय गड़े सांकेतिक कंसा बाजे धंडी उड़े वीर काहाली बाजे एवं रात्रि काली हावेली छुटे। घाटी घाटी रे एमंत बंदोबस्त जे प्रहरक मध्य 10 कोश दूरर पाइक आसी ठूल हो जाती। उत्कलर स्वाधीन नरपतिंक आधिपत्य समय मध्य एहीपरि नियम जोगे पक्षक मध्य समस्त उत्कल 3 लाख पाइक राज सिंहद्वार रे हाजर होई मजुरा करुथिले। उत्कल खंडरे मरहट्टा मानक गतिविधि पर्यवेक्षण एवं सेमाने जेपरि सुवर्णरेखा पार होई सहजरे बंगदेश रे प्रवेश करि न पारंती सेथिर जत्न करिबा निमंते मुर्शिदाबाद दरबार मैत्री भावरे मानधातांकु सनंद एवं कमरदा चकला पाइक खोरपोष स्वरूप इनाम देइथिले। मानधाता आपणा कर्मरे त्रुटि करिनाहांती। तांको जत्नरे वर्गी माने सुवर्णरेखा पार होई पारु नथिले। सेमानंकु वीरभूम जंगल बाटे बुली बंगदेश को आसीबाकु हेउथिला। एथि सकाशे मरहट्टा फौजदार भास्कर पंडित मानधातांको प्रति असंतुष्ट मात्र नाना कारणरू तांकु शासन करिबाकु सुयोग पाइनथिले। पहरक भितरे रायबणिया दुर्गेश्वर श्री 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 मानधाता दरबार रे विजय करिअछंती। पांजिया पाइक पढ़ियारी दलेई दलबेहेरा दौड़ लेखनकार बेबर्ता प्रभृति कर्मचारी माने आपणा आपणा जगार केही बसी केही उभा होई कर्मरे नियुक्त। ढेर गुड़िए गुहारिया हाथ जोड़ी छिड़ा होइछंती। एमंत समय डकरा डाकिदेला गोविंदपुर चौपाड़ीर दौड़वीर पाइक मानक मजुरा घेनिबाकू आज्ञा हेउ। भो मणिमा 4 जण भेंडिया पाइक बौद्ध खंडा टेकी 3 थर खंडामुन भूईरे छुआई मजुरा करी आड़ेई गले। समस्ते अनाई देखिले पाइक मानक पछ किछि दूररे धूली कर्मत विलिप्त बसना मलिन बदना विषादमयी गोटिए अपूर्व ललना मूर्ति बाड़कू आउजी निश्चल निस्पंद भावरे उभा होइअछि। आकृति एवं पहरण देखिले सहजरे अनुमति हुए स्त्री लोकटी विदसिनी
ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କୁଳଜାତା। ସାଧାରଣ ଘରେ ଏପରି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ସୁଗଠନା ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ଜାତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭାମୟୀ ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ସରୋବରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହାର କନକ ଗୌର ବଦନ ମଣ୍ଡଳର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅଚଞ୍ଚଳ ବିଶାଳ ନେତ୍ର, ଡୋଳା ଉପରେ ଅକର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ସୁବଙ୍କିମ ଭ୍ରୁଲତା, ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠନ ଉନ୍ନତ ନାସା, ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କାର ରକ୍ତିମ ଅଧରୋଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣ ଫଳକବତ୍ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରୁ ଯୌବନ ସୁଲଭ ଲାବଣ୍ୟ ଚହଟି ଯାଉଅଛି। ଏହାର ବଦନ ବିଷାଦ କାଳିମାରେ ମଳିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂସର ମେଘାବୃତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପରି ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଆକାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୀର୍ଘ, କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶୀ ନୁହେଁ। ହସ୍ତପଦଗୁଡ଼ିକ ସୁଗୋଲ, ସୁଗଠିତ ଓ ସୁଖବର୍ଦ୍ଧିତ ପରି ଅନୁମିତ ହୁଏ। ପହରଣ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଜରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଘାଘରା ଏବଂ କାଞ୍ଚୁଲି ତସ୍ୟ ପରି ପୃଷ୍ଠବ୍ୟାପୀ ନିତମ୍ବଲମ୍ବୀ କଜ୍ଜଳ କାଳିମାଭ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ଅଯତ୍ନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କେଶରାଶିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ରିତ କୈସୀୟ ଓଢ଼ଣା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଅଛି। ହସ୍ତ ପଦନାସା କର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠ ସଂଲଗ୍ନ ରତ୍ନ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବତ୍ତାର ପରିଚାୟକ। ଶରୀର କେଶବାସ ସମସ୍ତ ଧୂଳି କର୍ଦ୍ଦମ ବିଲିପ୍ତ, କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ୟ ଚିତ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦରବାର, ଏଡ଼େ ଲୋକଗହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଅଛନ୍ତି। ମାନଧାତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ପ୍ରଥମରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପଚାରିଲେ। କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମାତୃ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୋମଳ ଭାବରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ରମଣୀ ପୂର୍ବବତ୍ ନୀରବ। ବହୁତ ଅଭୟ ଦେଇ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ, ଅଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟରେ କେତେ କଥା ପଚାରିଲେ, ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ବୁଢ଼ା ପଢ଼ିଅରି ପରିଆ ପରିଡ଼ା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ଝିଅ, ଚିନ୍ତା କରନା। ସାଆନ୍ତ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଯା, ସବୁ କଥାର ଜବାବ ଦେଇଯା। ଉଛୁଣି ଉଆସରୁ ସିଧା ଆଣିଦେବି। ଖାଇପିଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବୁ। ମାନଧାତା ଦାତାକର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଳଖିଆ କର, ରୋଷେଇ କର, ଯାହା କର, ଆଣିଦେବି। ହାୟ, ଜବାବ ପାଇବ ବୋଲି ପରିଆ ବିଚରା କେତେ ଆଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ କି ସକାଶେ? ସେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନକାରୀଙ୍କ ବିଦେଶୀୟ ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ? କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ କୁଳବତୀ ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା? ଅବା ବିନଷ୍ଟ ଯୂଥଭ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱାପଦ ହସ୍ତା ବିମୁକ୍ତା ହରିଣୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପତିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ବ୍ୟାଧ କି ପାଳନକାରୀ, କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ଭୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ପାଇକମାନେ ତାହାକୁ ଡୋଲିରେ ବସାଇ ଘେନି ଆସିଲେ। ଡୋଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯେପରି ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାଷ୍ଠ ପିତୁଳା ପରି ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ସେହିପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ମୁଖ ଅନାବୃତ, ନେତ୍ରରେ ପଲକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କେବଳ ନାସାପୁଡ଼ା ସ୍ଫୀତ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ଦେଉଅଛି। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁ, ବିଶେଷରେ ହିନ୍ଦୁ କୁଳବତୀ ଯୁବତୀ ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିତା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଲୁବ ସଙ୍କୋଚ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ଛାୟା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ପକାଏ। ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅନାବୃତ ମୁଖରେ ସହଜରେ ଉଭା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଭୟ? ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନାଶା ଥିଲେ ଲଜ୍ଜା ଭୟ ସବୁ ଥାଏ। ଭୟ କ'ଣ? ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟର ଚରମ ସୀମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମାନବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଅନୟତ ନିଶ୍ଚେତ ହୋଇପଡ଼ି ସୁତରାଂ ଚେତନା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଥକୁ ଲଜ୍ଜା ଭୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ମାନଧାତା ସ୍ତ୍ରୀଟିଠାରୁ କୌଣସି ଜବାବ ନ ପାଇ ଅଭ୍ୟାଗତ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। ପାଇକ କିଶୋରୀ ଫତେସିଂହ ଶ୍ରୀ 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 ମାନଧାତାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରି ହାତଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା, ଗୋଡ଼ି ଖାଲଠାରେ ରାହାଜାନୀ, ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପାଇକମାନେ ପାରିଧିକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଯେପରି ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହାୟ ହାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ଶୁଣି
ଖଣ୍ଡାୟତମାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବଉଦରେ ବାଜି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଶବ୍ଦ କଲା। ଥୋକେ ବୀରକେଶ ଆଉଁସି ଆରକ୍ତ ନେତ୍ରରେ ଅନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲେ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବିନଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଏହିପରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ହତଚେତା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଅତଃପର ଜନଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁମାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପେ ଗୁରୁଜନ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ କୁଳବତୀ ବାଳା ନିତାନ୍ତ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର କିପରି ଦଶା ଘଟିପାରେ ବୋଲିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଜନନୀ କି ଭାଷାରେ କହିବୁ? ଜନନୀ କି ପଦାର୍ଥ? କାହା ସହିତ ଉପମା ଦେବୁ? ଜନନୀ କି ପଦାର୍ଥ? ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ତୁତିକୃପ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଯାହାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଚୁର ନୁହେଁ, କି ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବୁ? ସେ ଜନନୀ କି ପଦାର୍ଥ? ସ୍ନେହ, ଦୟା, ମାୟା, ମମତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସମସ୍ତ ସମବେତ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ। ନରପଶୁ ନୃଶଂସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜନନୀର ଶୋଚନୀୟ ପରିଣାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି କେଉଁ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ? ମହାଗୁରୁ ଜୀବନ ପାଳକ ଜୀବନଦାତା ପୂଜନୀୟ ପିତାର ନିଷ୍ଠୁର ରୂପ ନିପାତ ଦେଖି କନ୍ୟା ମନରେ କିପରି ଭାବ ଜାତ ହୋଇପାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ବିଶେଷରେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟାକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତ ଆଶା, ସମସ୍ତ ଭରସା, ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟଭୂମି, ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ, ସମସ୍ତ ସୁଖୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ପରମ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଜୀବିତ ଥାଏ, ତାହା କେବଳ ବିଧାତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ବିଧାନ ଅଟେ। ପରମାୟୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନାୟତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଶତ ସହସ୍ର କାରଣର ବିଦ୍ୟମାନରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ଅନାୟତ୍ତ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କରେ। ବିଧି ବିଧାନରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଜୀବନ ଦେହ ପିଞ୍ଜରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଜଡ଼ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ପ୍ରବୀଣ ମାନଧାତା ସହଜରେ ଏ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଟିର ବୟସ ଓ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦୁଇଜଣ ପୋଇଲୀ ଆସି ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅତି ସାବଧାନ ଭାବରେ ଯୁବତୀକୁ ଧରାଧରି କରି ଉଆସ ମଧ୍ୟକୁ ଘେନିଗଲେ।